지난달 25일 어두컴컴한 새벽 한인타운 팔가와 카탈리나 도로변에서 30대 남성이 뺑소니 차에 치여 중상을 입었습니다. 앞서 2월에도 대낮에 80대 한인 할머니가 한인타운 한복판에서 뺑소니 사고를 당했습니다. 올해 한인타운에서 인명피해를 낸 교통사고 건수는 4건, 지난해 전체 사고 건수를 넘어선 수치입니다. 오늘은 최근 들어 타운 내에서 인명피해를 낸 교통사고의 사례들과 사고 증가 원인, 그리고 해결 방안까지 살펴보도록 하겠습니다. 스튜디오에 김지은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근 들어 한인타운 내에 뺑소니 사고 소식이 유독 많았죠. 네, 그렇습니다. 지금이 4월인데 거의 한 달에 한 번꼴로 이런 사고 소식이 들렸던 것 같습니다. 네. 지난 3월 25일 새벽에는 팔가와 카탈리나 스트리트 인근에서 30대 남성이 길을 건너다가 뺑소니 차에 치여 중상을 입었습니다. 네. 그리고 지난 2월 20일 새벽에도 이번에는 윌셔와 카탈리나 스트리트 교차로에서 자전거를 타던 남성이 뺑소니 차량에 치여 숨졌고요. 그에 앞서 2월 12일에도 이번엔 대낮에 유가와 마리포사 에비뉴 교차로에서 80대 한인 할머니가 뺑소니 차에 치여서 중상을 입었습니다. 방금 이야기한 것만 3건인데 올해 타운 내 교통사고 건수도 크게 증가하지 않았습니까? 네, LA 한인타운을 관할하는 LAPD 서부교통부에 따르면 네. 올해 벌써 14건의 인명피해를 낸 교통사고가 있었습니다. 지난해 전체 사고 인명피해 건수가 32건이었는데 벌써 4달 사이 거의 지난해의 절반 수준을 넘어서고 있습니다. 그렇다면 한인타운 통계만 따로 나온 것이 있나요? LA시 서부교통국은 올해 한인타운을 관할하는 올림픽 디비전에서만 5명의 교통사고 사망자가 나왔다고 밝혔고요. 네. 이렇게 최근 들어 타운 내 교통사고 사망자가 증가하자 LA시 서부교통국은 타운을 중심으로 교통 위반 단속과 보행자 단속을 강화하고 있습니다. 특별히 보행자들을 대상으로 단속을 벌이는 이유가 특별히 있나요? 네, 교통사고 사망자 중 보행자들이 대부분을 차지하기 때문인데요. 네. 올해 LAPD 서부교통국의 집계에 따르면 15명이 교통사고로 숨졌습니다. 이 중 10건이 보행자 사고였고요. 10건 중 8건이, 그러니까 거의 대부분이 보행자들의 과실로 나타났습니다. 네. 때문에 최근 교통 문제 해결과 함께 이 보행자 사고 방지가 가장 큰 이슈로 떠오르고 있습니다. 그만큼 보행자들의 안전 수칙 숙지에 대한 교육이 이루어져야 하고요. We've been out here since 7 o'clock this morning, and I must say, I think they had more than 100 to 150 contacts with people. Fortunately, we didn't have to give out any tickets, but what we did give out was pedestrian safety flyers. On the flyers, it talks about why it's important to abide by the law and how they can be more safe crossing the streets. We handed out those flyers to the people that were kind of like in the gray area, where they were in violation, but it wasn't too bad. So we determined that it's better to educate them and talk to them and let them know that we want them to be safe crossing the street. The law says if you have enough time to safely cross the street, even though the hand is red, you can cross it. But where it becomes dangerous is if there's only like 2 seconds left, it's not safe for you to cross the street. But people think they still can, and they'll try to cross it, and that's when accidents happen. Last year, I believe overall in Operation Westbear, we had 32 traffic fatalities. This year, so far, we have 14, which is high. So that's why we're out here trying to send out a message, because we want to keep those numbers low. Out of those 14 fatalities, we had 8 where pedestrians were at fault. That's more than 50%. Last year, out of the 32 fatalities, I believe about 50% were involving pedestrians as well. So we want to make sure the public understands and get the message out that we want people to cross the streets safely so that they can go home that night to their families and friends. 보행자가 주의해야 할 사항, 그리고 현재 횡단보도를 건널 때 법규는 어떻습니까?
네, 2017년까지만 해도 횡단보도를 건널 때 보행 신호가 깜빡거릴 때 건너면 불법이었는데요. 네. 지난해부터 신호등의 정멸이 시작이 돼도 충분히 시간이 있거나 건널 수 있다고 판단되면 보행이 가능합니다. 그리고 가급적이면 스마트폰을 사용하지 않는 게 좋고요. LA시에서는 아직 법적으로 이 스마트폰 사용을 제재하고 있진 않지만 네. 샌버나디노 카운티의 몬클레어에서는 횡단보도를 건널 때 이 휴대전화를 보다 적발될 경우 벌금 티켓을 100불을 내야 합니다. 특히 한인타운의 경우 차를 운전하기 어려운 시니어 분들이 걸어 다니는 경우가 굉장히 많은데 대부분 이 노인분들이 보행자 규정을 잘 알지 못하는 경우도 많지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이 때문에 교통국에서는 한인타운 노인센터 등 이 시니어 단체를 중심으로 교통법규 교육을 정기적으로 실시하고 있습니다. So far, we're lucky where we haven't had any Korean senior citizens or any Koreans get killed in a traffic accident. And last year, we were able to do that as well. So we want to keep it the same this year. 네, 또 신호등이 없는 횡단보도도 많아서 이 횡단보도를 건널 때 보행자와 운전자 모두 규정을 잘 숙지하지 못하고 사고가 발생하는 경우가 많습니다. 일단 보행자가 횡단보도에 진입했을 때 차량 운전자가 무조건 양보해야 하는 건가요? 네, 맞습니다. 교통법규상 교차로에서 우회전하거나 좌회전할 때 횡단보도에 한 발이라도 진입한 보행자가 있다면 차가 멈추는 게 맞습니다. 네. 이 같은 교통단속도 지난 2월에 한 차례 실시된 바 있는데요. 올림픽과 세라노 교차로에서 경찰이 보행자로 위장을 해서 길을 건너고 양보를 하지 않는 사람이나 법규를 위반한 차량을 단속을 했습니다. 네. 벌금 티켓을 발부하며 경각심을 일깨웠습니다. Well, today we're doing pedestrian enforcement. We're enforcing the crosswalk behind me at Olympic Boulevard in Serrano. We've seen an increase in vehicle versus pedestrian collisions, and we're out here educating the public about what the law is, what their requirements are when they are confronted with a situation with a pedestrian in a marked crosswalk, what they're legally required to do, and in some cases we're taking enforcement action, in other cases we're giving warnings. Today we have a total of 3 officers, they're reserve officers that are out here walking the crosswalks. They're doing it in a legal, safe manner. And we have about 5 or 6 motor officers that are conducting enforcement when they witness violations. 지금 이 화면에서 나온 올림픽과 세라노, 이 부근도 타운 내에서 교통사고가 자주 발생하는 지역이거든요. 그렇기 때문에 이처럼 한인타운만 봤을 때 주요 교통사고 다발 지역 어디가 있습니까? 네, LA시 다른 지역과 비교를 했을 때도 한인타운이 교통사고 발생이 높은 편입니다. 네. LA 한인타운에서 교통사고가 가장 많이 발생하는 곳은 이 벌몬트 애비뉴인 것으로 나타났고요. 네. 올림픽 경찰서 관할 지역에서 교통사고가 가장 많이 발생한 곳은 이 한인타운 벌몬트 애비뉴를 따라서 팔가와 워싱턴 블루버드, 피코 블루버드 교차로 등인 것으로 나타났습니다. 올림픽 경찰서 관할 지역에서는 올해 모두 561건의 교통사고가 발생을 했고요. 네. 2월 17일부터 3월 16일까지만 227건으로 그 전달보다 14% 증가한 수치입니다. In Olympic Division, a lot of accidents happen on what we call HINs. It's called High Injury Network. Those are the streets where we determine most of the accidents occur. And it's all the big streets like Vermont, Western, Beverly, 3rd Street, 6th Street, Wilshire, 8th Street, and Olympic. But especially along Vermont and Western, there's a lot of accidents, especially right here, because it's such a busy intersection. 한인타운이 다른 지역과 비교해 이렇게 사고가 자주 발생하는 원인 특별히 있습니까? 네, 우선 지역적으로 봤을 때 LA 한인타운이 LA의 동쪽과 서쪽 그리고 남쪽과 북쪽을 연결하는 중심지라고 할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 지도를 보시면 한가운데 한인타운이 위치해 있는데요. 네. 교통의 요지라고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 교통량이 많고요. 그만큼 사고 발생률도 높아진다고 할 수 있습니다. 또 골목골목 도로를 보면 길이 아주 좁고요. 게다가 요즘에는 곳곳에서 공사가 진행되고 있어서 정체도 심하고 그만큼 사고 발생률이 높아지고 있습니다. 네, 이렇게 교통사고가 증가한 원인을 꼽자면 최근 타운 내 부쩍 늘어난 전동 스쿠터가 많이 보이고 있는데요. 사실 제가 아는 분도 최근에 이 한인타운에서 스쿠터를 타다가 이제 도로를 건너고 있는데 큰 차에 치여서
크게 부상을 입고 지금 현재 병원에서 치료를 받고 있습니다. 네, 맞습니다. 최근 들어서 이 전동 스쿠터 관련 사고가 늘고 있는데요. 지난해 베니스와 산타모니카 등에서 시작된 이 버드나 라임 등 전동 스쿠터가 현재는 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 그렇죠. 타운 내에서만 이 전동 스쿠터와 공유 자전거까지 길거리에 흔하게 주차되어 있는 걸 볼 수 있는데요. 네. 최근 LA타임스의 데이터 분석 결과 한인타운 내 공유 전동 스쿠터가 베니스와 다운타운 등에 이어서 LA 한인타운이 5번째로 많았습니다. 최근 LA 교통국에서 전동 스쿠터 업체들의 데이터를 받아 조사를 했는데요. 네. 지난 10일 기준 LA 일대 배치되어 있는 스쿠터가 1,192대이고 한인타운의 경우 630대로 집계됐습니다. 생각보다 한인타운에 많이 있는데요. 그렇다면 이 스쿠터에 대해서 최근에는 공유 자전거까지 늘어나면서 사고 위험도 더 많이 높아졌나요? 네, 맞습니다. 요즘 인도에 보면 여러 브랜드의 공유 스쿠터나 또 공유 자전거를 볼 수가 있는데요. 네. 한 가지 알아둬야 할 것이 이 스쿠터도 차도를 주행하게 되어 있기 때문에 반드시 운전면허증이 있어야 합니다. 2017년 9월부터 2018년 8월까지 1년간 UCLA 메디컬 센터나 산타모니카 메디컬 센터 등 응급센터에 방문한 사람들을 보면 249명이 전동 스쿠터 관련 사고였거든요. 네. 이들 이들 중 91.6%는 전동 스쿠터 운전자였고 나머지는 보행자였습니다. 특히 헬멧을 착용하지 않은 스쿠터 운전자가 90%를 넘었고 18세 미만 규정 위반 이용자도 10.8%에 달하고 있습니다. 헬멧 없이 막 도로에서 그냥 맘대로 다니니까 운전할 때도 좀 불편한 것도 있고 위험해 보이고 그래. 작년에 보고된 사고들이 한 1,500건 넘는다고 보고됐습니다. 하지만 보고 안 된 사고들도 엄청 많을 거라고 생각합니다. 주변에 산타모니카의 병원 이머전시 닥터의 말씀 들어서는 전동 스쿠터들 때문에 자기들이 아주 바쁘다 할 정도로 사고들이 많다고 들었습니다. 회사 측에서 도움받기는 힘들 겁니다. 그 버드나 다른 전동 스쿠터 프로그램 사인업할 때 보면은 회사 측에서는 뭐 자기네들이 책임 안 진다, 사용자가 다 책임지겠다 그런 식으로 다 동의하기 때문에 회사 측한테 책임을 지라고 하기에는 힘들 거고요. 그리고 또 개인적인 보험도 homeowner insurance, 집보험에서는 전동 차량 그런 보험은 제외돼 있거든요. 그러면은 또 자동차 보험의 경우는 자전거를 탈 때도 사용 가능합니다. 하지만 전동 스쿠터는 거기에서 제외되는 경우가 거의 다라고 알고 있습니다. 이 전동 스쿠터 사고도 교통사고라고 간주하면 교통사고율은 더 높아질 수밖에 없지 않나요? 네, 맞습니다. 최근 시에서도 이 늘어나고 있는 공유 스쿠터나 자전거에 대한 안전 규제를 강화한다고 했지만 실질적으로 이렇다 할 규정은 아직 나오지 않고 있습니다. 교통사고가 자주 일어나는 다른 원인들 또 무엇이 있을까요? 네, 다른 원인을 살펴보자면 밤 시간대를 예를 들 수가 있는데요. 네. 밤 시간대의 경우에는 타운 내 여전히 가로등이 부족하다 보니 너무 어두워서 시야가 좁아지는 것이 하나의 원인입니다. 그렇죠. 타운뿐 아니라 LA시는 길거리가 어둡다는 주민들의 민원을 꾸준히 받아왔는데요. 이에 지난 2016년 윌셔와 칠가 사이 웨스턴 애비뉴 선상에 새로운 가로등이 세워지는 등 이런 가로등 증설 작업이 이뤄져 왔습니다. 물론 야간 치안 강화의 목적도 있겠지만 하지만 이런 가로등이 아직 타운 내 부족하다는 의견이 많습니다. 네. 실제 저희가 가로등 개수를 따져봤는데 골목길의 경우 타운 내 예를 들어서 사가와 세라노, 사가와 호바트 등 아파트 밀집 지역에서는 블럭당 가로등이 한 2-3개 정도 있었는데요. 다른 지역이 3개 이상인 것에 비하면 부족하다는 지적입니다. 이런 문제를 어떻게 해결해야 할까요? 특히 최근에는 뺑소니 사고까지 일어나면서 해결 방법을 모색해야 할 것 같은데요. 뺑소니 사고의 경우 목격자나 CCTV가 많은 도움이 되는데 네. 지난달에 있었던 이 80대 할머니 뺑소니 사고의 경우에도 주변 비즈니스 업소에 달려있던 이 CCTV를 토대로 뺑소니 용의자를 추적 중이고요. 네. 그동안 한인타운 내 이렇게 CCTV가 없는 게 계속 이슈가 되어 왔습니다. 치안 문제 면에서도 그렇고요. 그래서 현재 올림픽경찰서 후원회와 그리고 윌셔 커뮤니티 연합에서 자체적으로 이 CCTV를 설치하는 노력을 해오고 있고요. 이 프로젝트는 아직 진행 중입니다.
예전에도 이러한 타운 내 CCTV 설치하는 프로그램이 한인회에서 진행해 오다 무산된 적이 있었거든요. 맞습니다. 바로 예산 문제 때문이었는데요. 네. 가로등 설치도 마찬가지로 예전부터 이 시의 예산을 받아서 설치하자 뭐 이런 의견들이 많았는데 결국 예산 때문에 시행이 되지 않았습니다. 그래서 최근에 나온 게 있는 건물에 CCTV를 달고 물론 건물주나 뭐 비즈니스 업주들의 협의가 있어야겠죠. 그리고 따로 가로등을 세우고 뭐 CCTV를 설치하는 것보다 있는 건물에 CCTV를 달고 옆에 LED 등을 설치하자는 의견이었습니다. 네, 뭐 결과적으로는 타운을 좀 더 밝힐 수 있는 또 안전한 곳으로 만들 수 있다는 거죠. 뭐 진행된 게 이제 그 팔가하고 벌먼트의 그 뉴스타 빌딩에 거기다 이제 샘플로 한 3개 설치하고 그다음에 DVR 리코딩하고 뭐 이제 모니터 설치해서 이제 성능이 어떤가 테스트하면서 이제 올림픽 경찰서랑 이제 상의하면서 어디다가 설치할까. 저희가 알기로 이렇게 좀 범죄가 많이 일어나는데 이 중심으로 특히나 그 뭐 예를 들어서 윌셔길에는 전철역들 주변 그다음에 저 삼가하고 벌먼트 이렇게 몇 군데가 있어요. 좀 많이 좀 누가 봐도 범죄가 자주 일어나는 곳. 예, 그런 거 중심으로 먼저 빨리 설치할 생각입니다. 이제 길이 크면 예를 들어서 그 팔가 벌먼트에 이제 저희가 설치한 게 이게 뭐 한 3차선씩에서 한 6차선 정도 도로잖아요. 그러니까 거기서는 카메라가 한쪽 빌딩에서 찍었을 때 이게 전체가 다 찍히지가 않아요. 예, 그런 문제도 좀 있는데 그러면은 맞은편에도 빌딩에도 또 달고 그런 식으로 이제 좀 상황을 봐야 되는데 그게 아니고 뭐 그냥 작은 길 같아서 한 2차선, 4차선 이 정도 되는 데는 그냥 달면은 바로 거기다 찍히지 않을까 생각이 되는데 예, 그러니까 그런 것도 좀 감안해서 설치할 생각입니다. 예전에 이제 사실은 이미 있는 가로등 그걸 사용해서 카메라 달면 좋지 않겠냐. 근데 그게 이제 아마 교통부 그쪽 소속으로 돼 있는데 거기서 무슨 사정이 있어서인지 허락을 안 해줬어요. 그러니까 별도로 그러면은 이렇게 폴을 세워야 되는데 그게 하나 설치하는데 막 2만 불, 3만 불 하거든요. 그러니까 너무 비싸죠. 그러니까 뭐 100대 설치하면 뭐 이게 200만 불, 300만 불 돼 버리니까 100대 갖고는 사실 뭐 그러니까 한국식 얘기하면 택도 없거든요, 사실. 그러니까 그거를 좀 제대로 뭐 그래도 한번 해보려고 나름 예산도 잡고 해보고 말씀하신 대로 좀 지도도 막 그려보고 그래서 이제 시의 지원을 받아보려고 했는데 이게 잘 안 된 거죠. 예, 그리고 이게 스트럭처를 세우는 게 되기 때문에 뭐 인허가 받는 것도 좀 복잡해지고 예. 그러니까 그때의 좀 상황을 좀 벗어날 수 있는 대책으로 내놓은 게 이제 그게 세이플레이 프로젝트입니다. 그래서 있는 빌딩에다가 그냥 부착하는 식으로. 이번에는 이 프로그램이 잘 마무리됐으면 합니다. 자, 그리고 이렇게 뺑소니 하면 연관 지역에 나오는 것이 이제 DUI 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 뭐 한 잔쯤은 괜찮겠지 하다가 음주운전을 했다 뺑소니 사고로 내는 사례가 종종 있는데요. 네. 타운은 아니지만 지난 2월에 토렌스 지역에서는 60대 한인 남성이 밤에 술에 취해 운전을 하다가 고장난 차량 때문에 도로변에 나와 있던 운전자 등 3명을 치어서 중상을 입히는 사고가 있었습니다. 네. 이 한인 운전자는 일단 술에 취했으니까 뭐 판단력이 흐려졌겠죠. 사고를 낸 뒤 차를 사고 현장에 버리고 도주를 했다가 네. 사고 발생 3시간여 만에 체포됐습니다. 한인타운에서도 이 같은 경우가 종종 있는데요. 지난 2017년에도 한인 남성이 술을 마시고 운전을 해 자전거를 타고 가던 남성을 치어서 숨지게 한 사건이 있었습니다. 네. 사고를 낸 운전자는 차량을 멈추지 않고 그대로 도주했다가 체포됐고 뺑소니의 살인 혐의까지 적용됐습니다. 또 서부교통국의 통계를 봐도 이 DUI 관련 사고가 올림픽 디비전이 다른 윌셔나 할리우드 디비전보다 높습니다. 굳이 이유를 꼽자면 한인타운이 음주 문화가 밀집되어 있기 때문에 이런 DUI 사건이 많은 겁니까? 네, 뭐 지역적 특성도 무시할 수가 없는데요. 아무래도 유흥업소들이 이 한인타운 육각길에 몰려 있고 또 최근 들어 이곳으로 젊은 층이 몰리다 보니 이런 음주운전 확률이 높아진다고 할 수 있겠습니다. 정말 술 한 잔 먹고 운전대를 잡았다가 폐가 망신한다고 하는데 어떤 경우에도 음주운전은 하지 않아야 될 것 같습니다. 사실 이 교통사고 문제가 한인타운만의 문제가 아닙니다.
이미 LA는 미 전역에서 교통사고 사망 발생률이 높은 도시라고 오명을 안고 있죠. 네, 맞습니다. 지난해에는 LA시가 교통사고 사망자가 가장 많은 1위 도시라는 불명예를 안기도 했습니다. 네. 연방고속도로 교통안전국이 발표한 자료에 따르면 위험도로가 가장 많은 지역 중 한 곳이 LA 캘리포니아주이고요. 네. 그리고 이 중에서도 LA가 치명적인 교통사고가 가장 많이 발생한 지역입니다. LA시가 다른 도시와 비교했을 때 유독 교통사고가 많이 발생하는 원인 무엇이 있을까요? 네, 원인으로는 과속이 17.8%로 1위를 차지했고 네. 음주운전과 안전거리 미확보 순이었습니다. 그리고 크게 급증한 것이 바로 휴대폰 사용입니다. 보행자와 차량 통행이 많기 때문에 그만큼 교통사고가 많이 증가하기도 하지만 LA뿐 아니라 캘리포니아주 전체적으로 봤을 때 이 타주에 비해 교통사고가 자주 발생하는 주로 꼽히고 있습니다. 이런 걸 미뤄볼 때 지난해부터 이 기호용 마리아나가 합법화된 것이 사고 발생 원인에 영향을 미치고 있다고 할 수 있겠습니다. LA 시내에서 교통사고 다발 지역은 어디인가요? 네, 지역별로는 LA 한인타운 3가, 그리고 차이나타운이 속한 LA 다운타운 브로드웨이, 그리고 샌퍼난도 밸리를 관통하는 이 스풀베다 블루버드 지역, 이 세 곳이 최대 교통사고 다발 지역으로 분류됐습니다. 네. LA시 교통국이 지난 2013년부터 2017년까지 LA 시내 도로와 교차로에서 교통사고로 인해 발생한 사망자와 부상자를 분석한 결과 LA시 전역에서 교통사고로 사망자와 부상자가 가장 많이 발생한 지역은 샌퍼난도 밸리와 하버, 이 15지구 지역으로 나타났습니다. 한인타운 10지구 지역 내 교통사고 다발 구간은 이 아담 블러버드 선상 라브레아 애비뉴랑 네. 그리고 콜로세움 스트리트로 타운 내에서 교통사고율이 가장 높았습니다. 타운 내 교차로에서 가장 많은 사고가 발생한 구간은 아담 블러버드와 라브레아 애비뉴 사이, 그리고 윌셔 블러버드와 웨스턴 애비뉴 사이로 시 전역을 통틀어 12번째로 높았습니다. 이 지역들에서 사고가 자주 발생하는 이유가 있나요? 네, 사고가 많이 발생하는 구간의 공통적인 원인은 운전자가 비보 좌회전을 할 때 발생한 것으로 조사가 됐고요. 네. 이에 따라 LA시 교통국은 이 사고 다발 지역을 중심으로 표지판 설치를 늘리고 또 거리 구조를 변경하는 등 개선책을 내놓고 있습니다. 대책 마련이 시급한데 이런 규정과 연관지어 생각해 본다면 LA 시내에서 교통사고를 줄이기 위해 새로운 정책을 발표했죠. 바로 지난 2015년부터 에릭 가세티 시장이 실시하고 있는 비전 제로 캠페인 아닙니까? 네, 맞습니다. 2015년에 내린 행정명령이 바로 이 비전 제로 캠페인인데요. 네. 교통사고 사망자를 줄이겠다는 캠페인입니다. 2017년에 20%로 줄이고 2020년에 50%를 줄이고 결론적으로 2025년에는 사망자를 제로로 만들겠다는 건데요. 그렇죠. 당시 에릭 가세티 시장은 LA시에서 매년 200여 명이 교통사고로 사망하고 있다고 이 행정명령 시행 배경을 밝혔습니다. 하지만 이 전체적으로 보면 LA시 전역의 교통사고 사망자 수는 감소를 했지만 지난 2년간 보행자 사고 사망은 80%로 크게 늘었습니다. LA시 전체적으로도 이런 교통사고 사망 건수가 증가했다는 건 큰 문제입니다. 효과가 별로 없다는 말이군요. 네, 안타깝게도 지난 2017년 보행자와 자전거 이용자 사망 비율이 높은 이 교차로 1,200곳을 추려서 교통신호등을 개선했지만 전혀 시료를 거두지 못했습니다. 네, 실례로 비전 제로가 시작됐던 2015년에 74명이었던 보행자 사망률이 지난해 134명으로 80%나 증가했습니다. 네. 지난 15년 사이 최고치로서 이미 2017년에 20%로 사망자를 줄이겠다는 캠페인의 의도는 실패를 한 건데요. 미 전역과 비교를 했을 때도 미 전역은 보행자 사망률이 9%만 증가한 것에 비해서 LA시는 42%나 상승하면서 큰 차이를 보였습니다. 맞습니다. 지난해에만 봐도 LA에서 242명이 교통사고로 사망했다는 집계가 나오지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 1년 전보다는 조금 줄어든 것이지만 2025년까지 교통사고 사망자 수를 제로로 만들겠다는 비전 제로의 정책과는 거리가 멉니다. 네. 특히 교통사고 사망자 가운데서 이 자전거 운전자의 사망률이 지난 2003년과 비교해 110% 늘었습니다. 상황이 이렇자 에릭 가세티 시장은 비전 제로 정책의 성공을 위해서 이 로드 다이어트가 반드시 필요하다고 주장을 하고 있습니다. 로드 다이어트라고 하면 이제 4차선 도로에서 1, 2차선을 폐쇄하는 경우죠.
네, 그렇습니다. 차선 2개를 폐쇄를 해서 차량 속도를 늦춘다는 건데요. 네. 이럴 경우 충돌 위험을 47%까지 줄일 수는 있습니다. 하지만 운전자들은 LA의 극심한 교통 체증 문제를 전혀 고려하지 않은 1차원적 대응이라며 반대를 하고 있습니다. 앞으로 더 구체적이고 실용적인 방법이 모색될 필요가 있습니다. 네. 보행자 중심으로 단속을 강화를 하면서 교통법규에 대한 교육을 강화하고 또 인종별, 나이별로 이 커뮤니티 차원에서도 교육도 이뤄져야겠고요. 무엇보다 LA시에서 이 비전 제로의 정책을 성공적으로 이끌 수 있는 실질적인 방안이 모색되어야 할 것으로 보입니다. 맞습니다. 한인타운에도 올해 들어 교통사고 건수가 증가했고 또 사망자도 부쩍 늘었는데 이걸 해결하기 위한 방법, 물론 LA시 차원에서 이뤄져야 할 개선 사항들도 많지만 보행자나 운전자들 스스로 교통 법규를 준수하는 것이 가장 중요할 것 같습니다. 김지은 기자 수고하셨습니다. LA시에 있는 교차로 중 교통사고가 가장 많이 발생하는 지역은 삼가와 버몬트 애비뉴라고 합니다. 3년 사이 발생한 사고만 33건. 한인타운에서 교통사고가 많이 발생한다는 건 부정할 수 없는 현실입니다. 이런 오명을 벗기 위해서는 나 자신부터 교통법규를 준수하고 우리 모두가 한인타운을 안전한 지역으로 만들기 위한 노력이 필요할 것입니다.